भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे। वचो मम आहमजानि गर्भधं मात्वमजासि गर्भधम्। ॐ तदविष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकपिबन्धनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससस्य स्वपः सुभद्रीकां काम्बिल्लवासिनीम्। ॐ मातृस्नेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्मयेन सवितारतेन देवजाति भुवनानि पश्यन्। ॐ गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्ना न कर्तव्यं पंचदेवो नमस्तुते। ॐ सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुर्गुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि रूपं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मा भवतो तद्वक्तारमवतो अवतो माम् अवतो वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गुरु ॐ गुरु ॐ दया धर्म क्षमा धर्म सनातन 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 ब्रह्मानन्दं 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 ॐ सच्चिदानन्दं 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 ॐ विष्णु 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 ॐ शिव 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 ॐ नमो हरय नमो रामाय नमो सच्चिदाय माओ सच्चिदाय माओ सच्चिदाय माओ वेद सम्मतकारी जय हो वेद
संभूतकारी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय हो जय हो जय हो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम अनंत तुम्हें जागी उठ धरा दिखाई दिया हे प्रभु हे संसार सार में हमारे संग चंद्र गदा पद्मते तुम्हें दिखाई दिया सकारी हे मूढ़ मन में मूर्ति तुम्हें देखे ना पापलये आरत नाशनवाला बोलाई सधरा में जीवन फूलमाई समाधि रे कुंभ श्री चरण वनस्पति वायु सागर शांति 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 तव शांत तव महिमा पूर्ण शांति तव गौरव मम शांति शांति तव पावन नेत्र महाशून्य तव कीर्ति अमर शांति सूर्य चंद्रमा पवन शांति 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 तव शांत मूर्ति ओम शांति 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 भव सागर तारण तारण रवि नंदन बंधन खंडन शरणागत किंकर हितम गुरुदेव दया कर दीन जने बुद्धि कंकर तामस भास्कर तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर
घने गुरुदेव दया कर दीन जने तब नाम सदा शुभ साधक पतिता धम मानव भाव कर महिमा तब गोचर सुठने गुरुदेव दया कर दीन जने जय सद्गुरु ईश्वर प्राप कर भवरोग विकार विनाश कर मन दिनेर तब श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने 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 ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीर्कान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भगवान क्षीराब्धिशयनंद सुंदरंकर परमाराध्य श्री गुरुदेवंकर प्रेममय श्री गुरुदेवंकर चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी श्री गुरुदेवंकर पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय जय श्री राधे आकारं ब्रह्मणादि मुक्तिकारणं घटमध्ये प्रत्यय तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोगाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय
शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ 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 प्रभु शिशु अनंतर पदाब्जरे प्रभु तीर्थेश्वरंकर पदाब्जरे माँ ज्योतिर्प्रभा शारदा रामचंद्रींकर हारतले एवं ये पवित्र पीठरे परिवार तीर्थरे जो जो इष्टमूर्ति माने पूजा पाउचंती बा आमे तांकु सेवा समर्पण करूचु दारू ब्रह्म आछू से भाव नृसिंहंकर स्तंभ माया वैकुंठंकर पादपद्म एवं समस्त सद्गुरु मानकर प्रतिबिंब आमे सबुदिने समस्तंकु गोटिए रूपरे अनंतंक रूपरे आमे प्रणाम निवेदन करूँ। एभली एक भावना केतबेले बलिया भितरे आसे ना ये मो गुरु जमती आजिकल कहते ये होचंती मो गुरु ये बहुत पावरफुल आउ सब गुरु गुड़िक 0 पावर कि 100 पावर हेबे मो गुरु होचंती हालोजिन सेई भलिया भावना जाकु कहा जाउची मिन्नेस छोट भावना ये भावना केतबेले मो भितर को आसी नहीं सद्गुरु मानकर प्रतिबिंब को देखिले मते लागे एमाने समस्ते भगवानंकर अवतार
ଭଗବାନଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁ ଅବତାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ ଆସିଗଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟ ଦୈବଲ୍ୟ ତ୍ୟକ୍ତ ତିଷ୍ଠ ପର। ଇଏ ଛୋଟ ମନା ହୁଅ ନା, ଛୋଟ କଥାରେ ମନ ଦିଅ ନା, ଛୋଟ କଥାକୁ ଶୁଣ ନା, କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ବି କର ନା। ସବୁ ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୁଣ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ କର୍ମବୀର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜାଗ ଓ ଉଠ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ। ଅନନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ, ରାଧା ମାଧବ, ଭାଗବତ ଗୋସେଇଁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ, ନାରାୟଣୀ, ସାତଭଉଣୀ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର, ପତିତ ପାବନ, ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଜୀବେଶ୍ୱର, ଶୀତଳେଶ୍ୱର, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ଜାଗୁଳେଇ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଛି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କାମନା ମୁଁ କରୁନି, ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ, ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକଟା ମାଗିବା ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ ହେବା, ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ଏଇ ଭାବନାଟି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଯା ହୃଦୟରେ। ନିଷ୍କାମ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବହୁଜନ ହିତାୟ ଚ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ସେଇ କାମନା କରିବା, ସିଏ ହଉଛି ନିଷ୍କାମ। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ। ଆଜି ବି ଯଦି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିଜ୍ଞାସା, ନମ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା କରିବି, ଆପଣ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କି? ଆପଣ ଯଦି ମାଗିଥିଲେ ନିର୍ବାଣ, ନିର୍ବାଣ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ କାମନା କଣ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି? ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଖାଇବ, ଖାଇସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇବ, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବ, ଶୀତ ଦିନେ କମଳ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡେଇ ହବ, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଦରେ ଚାଲିବ, କେତେବେଳେ ସାଇକେଲରେ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଏରୋପ୍ଲେନରେ। ଇଏ କାମନା ଯଦି ମଣିଷ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି ହବ? ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ପୁରୁଣା କାଳଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ଆମ ପିଲା ବେଳେ ଏମିତି ହଉଥିଲା।
जो पिलाटी कौचे आम पिला बेले आम या हेउतला ताको मात्र 25-26 वर्ष कि 27 वर्ष हम से 27 वर्ष तल कथा किंतु प्रकृत जुग बा समय आज गति अग्रगति कही जोठी आपण माने बसिचंती एटी थिला उल्टाए पानी आंठिए कादुओ आज आज अग्रगति हेनी ताले आपण माने एटी चेयर केनी बस आमे एटी मंचर केनी बई केवल गोटे दुर्गति आम पई आम जीवन को आम समाज को विफल करूची से दुर्गति होची युद्ध ध्वंसास्त्र ये युद्ध हवा ध्वंसास्त्र सृष्टि करी क्षेपणास्त्र तैयारी करी मरामरी हवा यही गोटाक यही समस्त अग्रगति को ये ही दुर्गति नहले आज मनीष चंद्र पाखे पहुंची गले मंगल पाखे पहुंची गले ये जगत रे केतोटी सूर्य अछंती ताकू भी गणी पारले ताहले मनीष आज अग्रगति आज उन्नति करिति ना अवन्नति करिति से भाव रे सबु कथा शिक्षा देखंतु स्वास्थ्य शिक्षा कृषि युद्ध ये जहाँ भी आप देखंतु जोठी जो कथा को भावंतु आमे बहुत आगे पहुंच जाए अनेक कहते मालिकार काले लेखा है ये विश्वटा अमुक तारीख में ध्वंस हो अमुक मसीह ध्वंस हम मत से कथा गुड़ाक भल लगे मुझे कथा कौटी किसी कहे गोटे गोटे कथा अच्छी अलक्षणा कथा थोड़ा गुरुवार हो कि संक्रांति आम कहवा आज गुरुवार टे माछ होता आउ जन बसी भाई अलक्षणा कथा अरे गुरुवार कौन माछ कौ विश्वटा केते सुंदर ये जगत केते सुंदर तेज यहीटा को न देखिक से मालिकार देखाई ध्वंस हो ये कथा को कहीं कौच से ध्वंस नाटा कहीं नौ उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये तीनोटी होउचंदी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये तीनटा कथा निश्चय रहिबो कौशल्या नीरव राम राजा हेबे हाँ राम जंगल को जीवे ना हो ये हूँ उत्पत्ति स्थिति कैकेयी विप्लव द्वारा जो कार्य करा जाए दाबी रखा जाए अनशन करा जाए सी होउचंदी कैकेयी आम गाँ को रास्ता नहीं आम स्कूल रे बिजुली नहीं आमर अमुक नहीं समक नहीं जो दाबी पत्र सब आम दौ विप्लव जदि मनीष शिखी नहीं विप्लव भारत स्वाधीन
ବିପ୍ଳବ କୁ ନେଇ ଭାରତ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ, ପ୍ରଳୟ କହିଲେ ସୁମିତ୍ରା। ସେ ପ୍ରଳୟ, ସୁମିତ୍ରା କଣ ପ୍ରଳୟ? ସୁମିତ୍ର ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସମଭାବରେ ଦେଖେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ପରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରା କଜିଆ କରିଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସୁମିତ୍ରା ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଜିଆ କରିଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଚଟକଣାଟା ପକେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସିଏ ତ ଯିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ, ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ? ତେଣୁ କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ଇଏ ଦଶରଥଙ୍କର ତିନୋଟି ରାଣୀ। ଦଶରଥ କିଏ? ଦଶ ଦିଗ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଐରୁତ, ଐଶାନ୍ୟ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଅଧ। ଇଏ ଜଗତ ହଉଛି ଦଶରଥ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହଉଛି ଦଶରଥ। ଆମେ କେମିତି ଦଶରଥ ହେଲୁ? ଆମ ଜୀବନ ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 10ଟି ଛିଦ୍ର ରହିଛି, 10ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। 5ଟି କର୍ମ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ 5ଟି ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଦଶରଥ, ଜଗତ ଦଶରଥର ତିନୋଟି ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା। ତାର ଅନ୍ୟାର୍ଥ କଣ? ନୀରବ, ସହିଯାଅ ଦୁଃଖ ସର୍ବଦା, ବିଭୁ ପାଦ ସୁମରି, ରହିଯାଅ କୁଆର ଈଶଧର ନୀରବତା। ଦୁଃଖ ଆସିଛି ସେ ସହିଯାଇ, ସୁଖ ଆସିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇନାହିଁ, ନୀରବ, ନୀରବତା। ଆଉ ବିପ୍ଳବ। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହଉଛି, ଗଛ କଟା ହଉଛି, ଗଛ ବି ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଗଛ ଲାଗିବ, ଆହୁରି କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେ କିଏ? ବିପ୍ଳବ, କୈକେୟୀ। କୈକେୟୀ କଣ କହିଥିଲେ ନା, ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲି। ସୁମିତ୍ରା ରାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ସୀତାରାମଙ୍କ ସହିତ ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଡାକିକିରି ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ନୀରବ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପଛରେ ରହିବୁ,
ଆଗରେ ରହିବେ ରାମ, ମଝିରେ ରହିବେ ସୀତା, ତାପରେ ରହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ବାଲିରେ କି ମାଟିରେ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ଯେମିତି ତୋ ପାଦ ନ ପଡେ। ମନେ ରଖ, କେତେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାରୀ ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ରାତିରେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ରାତି ଯାକ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜଗିବୁ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ତାକୁ ଜଗିବୁ। ଏଇ ଭଳିଆ କଥାଟି ଯିଏ କହେ ସେ କିଏ? ସୁମିତ୍ର, ସୁମିତ୍ରା। ପୁରୁଷ ହେଲେ ସୁମିତ୍ର, ନାରୀ ହେଲେ ସୁମିତ୍ରା। ତେଣୁ ଇଏ 10 ଦିଗ, ଇଏ 10 ଦ୍ୱାର ଜୀବନ ପାଇଁ। ରାମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାଇଛ? ହଁ, କରଜ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଧାର ସୁଝି ନେଇ। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ଏଠି କଣଟା ଦେଖିଲ? ରାମ ତମକୁ କଣ କହିଲ? ତମେ ରାମକୁ କଣ କହିଲ? କଣ ଆଉ କହିବୁ? ଦର୍ଶନ ଟିକେ କଲୁ, ମୁକ୍ତି ଟିକେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ କଥା। ଯିବାକୁ ହବ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ତୀର୍ଥକୁ ଆମେ ଦେଖିବାନି, ସେସବୁ କଥା ମନା କରୁ। ବୋଲି ଆମେ ମୋଡା ଦୋଳା ହେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାଇଁ? କଣ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହବୁ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବି ହେଲେ, ସେ କଣ ସେଠୁ ହୁଙ୍କାରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଆମକୁ ମଲମ ଦେବେ, ଲଗେଇ ଦେବେ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରାଣାରାମ। ରାମ କିଏ? ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ହଉଛନ୍ତି ରାମ। ହେ ରାମ, ହେ ରାମ, ହେ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି କଥା କହୁ। ରାମ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ଆମେ ପୋଡା ହବାକୁ ଯିବୁ। ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ସୁଚରିତ୍ର। କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ କହିଲେ ଯିଏ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ମାତୃବତ ଭଗିନୀ ଭଉଣୀ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସଦା ଦିଅନ୍ତି। ସିଗାରେଟ, ବିଡି, ଗଞ୍ଜେଇ, ଗୁଡାଖୁ, ଚରସ ସୁଗାର, ଠିପି ଖୋଲା ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ, ବିଦେଶୀ ମଦ, ତାଡ଼ି, ମହୁଲି, ହାଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ନ ପିଅନ୍ତି, ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯିଏ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନ କରନ୍ତି, ଠକିବାକୁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେଥିରୁ ପଞ୍ଝାଏ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗା କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲେ? କିଛି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଧନ ପାର ଚରିତ୍ର ନଥି
ସବୁ ଅସାର ଥିଲେ ଭାବ ଅନହକାର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଆମରି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭରତ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଚାରି ଭାଇ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଭାଇ ମୁଁ କୋଉଠି ଶୁଣି ନାହିଁ ଭରତଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି କେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାନକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଦେଖିଥିବି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ডিভোশন অফ লাইফ, ভক্তি। ଆପଣମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ଭରତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଭରତ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭକ୍ତିରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରୀତିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବଳିଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବଳିଆର କଥାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବହିଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ କଣ କହିଲେ? ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ସେ କାହୁଁ ଲଭେ ଭୟର। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ସେ କାହୁଁ ଲଭେ ଭୟର। ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ସେ କାହୁଁ ଲଭେ ଭୟର। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ସମସ୍ତେ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ନା ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ବେଶ। ଶରଣ ନିୟ ମୋର ପାଦେ ମଠର ବିଷୟ ବିଷାରେ ବୁଦ୍ଧ। ଶରଣ ନିୟ ମୋର ପାଦେ ମଠର ବିଷୟ ବିଷାରେ। ଯାହାର ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମିଥ୍ୟାରେ ହିଂସାବାଦରେ। ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବିଘ୍ନକୁ ବା ମାନେ ବିଘ୍ନ ବା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଶବ୍ଦ ହବ, ଯାହାର ଜୀବନରେ ଆସିନାହିଁ, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ସେ ତାର କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମ କରିବ, କର୍ମକୁ ଶେଷ କରିବ। ନଦୀର ଜଳ ମିଶୁଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି। ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି ସୁନାମ ଗୁଣ ପାଗରନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆମରି ଭିତରେ। କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ଆମରି ଭିତରେ। ଦଶରଥ ଆମେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଆମରି ଭିତରେ। ଏଇ ଚକ୍ର, ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଅଂ। ଏଠି କଣ ଦେଖାଯାଏ? ଜ୍ୟୋତି। କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଧ୍ୟାନ କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା।
ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର। କେତେ କାମ କରୁଛ ସେଇ କାମଟା କରିପାରିବନି। ହଉ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବିଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଇଏ 4 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଆପଣ କହିବେ ହଁ ମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ। ଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ହନୁମାନ ଆଉ। ଇଏ ଗାଁରେ 21 ଫୁଟ, ସେ ଗାଁରେ 25 ଫୁଟ, ଆଉ କୋଉଠି 30 ଫୁଟ, କୋଉଠି 5 ଫୁଟ, କୋଉଠି 3 ଫୁଟ, 2 ଫୁଟିଆ ହନୁମାନ ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାଉନି। ହଁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହଂସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନୁ କହିଲେ ମଣିଷ ସମାଜ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କିଏ କରନ୍ତି? ମଣିଷ ମାନେ କରନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି? ସେ କେମିତି କଣ କରୁଥିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି କିଏ? ମଣିଷ। ଆଉ ଏଇ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ଧର୍ମର ନାଁ ନେଇ, ମତର ନାଁ ନେଇ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା, ହେ ଅମୁକଟା, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ସାଡକୁ ଯିବା? ବହୁତ କଥା। ମା, ମା କହିଲେ କିଏ? ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ମା ମା ଗো মা গো জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি ଗୀତାରେ କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ମେଧା ଭୂତି ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଯାହାର ମଧୁର କଥା, ଯାହାର ଶୋଭନୀୟ ରୂପ, ଯାହାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର, ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସବୁ ସହିପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ, ସେଇ ହଉଛି ମା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତମ 5 ପୁଅଙ୍କୁ ମାରି ତାକୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ? ତୁମେ ଯାହା ବିଚାର କରି, ଯାହା କହିବ ତାହା କରି। ଦ୍ରୌପଦୀ ନୀରବ ରହିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି କହିଲେ, 5ଟି ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଯଦି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦବ, ତାହେଲେ କୃପି ତାର ମା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋରି ଭଳିଆ କାନ୍ଦିବ, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ।
ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର କଥା। ଆମ ଭାରତର ମହାଭାରତର ଦର୍ଶନ କେତେ ସୁନ୍ଦର। କ୍ଷମା ଦେଇ ବଡ଼ ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଅନୁ ମା ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ବିକୃତ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ନାରୀଟିଏ, ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଉଡୁଛି, ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ବଡ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ବୋଧେ ଦାନ୍ତୁରୀଟିଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ଦେହ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା। ସିଏ ଲଙ୍କାର କାଳେ ଜଗୁଆଳ ଥିଲା। ହନୁମାନ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଟା କହିଲା, ଏ ମାଙ୍କଡ କୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ, ଆଡୁକା। ଇଏ ତାକୁ ଚଟକଣାଟା ପକେଇଲେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଶୋକ କାନନକୁ, ତୁ ମତେ ଘେରୁଛୁ। ସେ ଚଟକଣା ନୁହେଁ, ଚୈତନ୍ୟ ତାର ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଜୀବନରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେଲା। ସିଏ ତା ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱ ଜାଗିଲା। ତେଣୁ କଥା ଦେଇ ଏଠି। ଆଉ ଲଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ କଣ? ଲଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ବା ଆମରି ଏଇ ଏରିଆରେ ବି କିଏ ଥିବେ, ମାନେ ଉପରେ ପଡି ଯାହା କରିବେ। ଲଙ୍କ ଚଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ନଅଟି କଣ? ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନିରାକାର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି, ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। କିଏ ଦେଖିଛ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଇଏ ଅଧମ ଦେଖିଥିଲା ଥରେ, ନୀଳ ଜ୍ୟୋତିଟିଏ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଭଳିଆ ଜଳୁ। ଅସଂଖ୍ୟ, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଯେମିତି ରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଝର 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 ହେଇକି ଆଲୋକ, ଧରା ଆଲୋକ ଗୁଡାକ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ସେଇ ଥରେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କୁ, କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେଖିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦେ ହୋଇଛି ବିକା। ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେଖିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେଖିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ
ଆଜି ବି ଏଠି ସକାଳୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବଳିଆ ଲେଖା ଲିଖିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏ ବହିଟି ନେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ। ନ କହିଲେ ନମ୍ରତା, ନ କହିଲେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ, ନ କହିଲେ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା, ନ କହିଲେ ନଭବା ଆକାଶ, ନ କହିଲେ ନାଭି, ଯେଉଁ ନାଭି ସହିତ ମାର ନାଭି ସହିତ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏ ନାଭି ଚକ୍ର, ଯେଉଁ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ରହିଲେଣି ସୀତା। ସୀତା କେ ତୀର୍ଥ, ଯେତେ ଗୁରୁ ତୀର୍ଥ, ଯେତେ ଚଳନ୍ତି ତୀର୍ଥ, ପିତୃ ମାତୃ ତୀର୍ଥ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ତୀର୍ଥ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏସବୁ ତୀର୍ଥ। ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ କୋଉ କୋଉ କହି ଦଉଛି ବଳିଆ, ନା ନା ମୋ ଭାବନା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଆ। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହଉଛି ତୀର୍ଥ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ତୀର୍ଥ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ତୀର୍ଥ, ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ତୀର୍ଥ। ଆଉ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲି, ଆଚ୍ଛା তুমি ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲ କଣ ଦେଖିଲ? କେତେ ମନ୍ଦିର, ଓ ମନ୍ଦିର, ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁଟା ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ମନ୍ଦିର କଣ ଦେଖିଲ? ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିନା ନା ଗୋଟାଏ ଗଛ ଅଛି? ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ଏ ସେବକ ଯାଏ ବୃନ୍ଦାବନ, କେବେ କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେନି, ଖାଲି ମୋ ମାନସ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ମାନସ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ମାୟା ବାବା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବନ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର କଣ ହବ? ତମ ପେଟକୁ ଧର ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଇସ ତମ ପେଟକୁ କାମୁଡ଼ିଲା, ପେଟକୁ ନେଇ ସେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ଭଲ ହେଇଯିବ? ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଯାଇଥିଲେ, ଦଳ ନୁହେଁ ଆମର ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୃନ୍ଦାବନ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଜ୍ୱର ହେଲା, ସେ ଅନୁଗୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯିଏ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଆମେ ରହିଲୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ, ସିଏ ଛୁଆଟିକି ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ରହିଲେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। 2 ଦିନ ପରେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ଦିର, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କେଦାର ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେ ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ସେ ହଉଛି ତୀର୍ଥ। ଉଦ୍ଧବ କଣ କହିଲେ? ପୁଷ୍ପ ପଠେଇଲେ ଯା ବଦ୍ରିକାରା। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ବଦ୍ରିକା ଧାମକୁ ମୁଁ ଯିବି? ଆରେ ବାବା ବାବା, ଯଦି ଯିବ ବଦ୍ରି କେବେ ନ କହିବ କଣ ଉଦୁରି। ଆଉ ବଳିଆ 4-5 ଥର ଯାଇଛି, ଯୋଉ ଡର, ଓହୋ। ଏବେ ତ କଣ ମାଟି ଖସୁଛି, କୋଉଠି ପଦର ଗଦିଲା, କୋଉଠି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ
ଉଦ୍ଧବ କଲେ ମୋର ଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକିରି ମୁଁ କାହିଁକି ବଦ୍ରିକାକୁ ଯିବି? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବଦ୍ରିକା ସେଠି ତ ଚରଣ ଅଧିକା ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବଦରିକା ସେଠି ତ ଚରଣ ଅଧିକା। ପୁଣି ଠାକୁର ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ ଆରେ ଯା ଦେଖିକିରି ଆ ଟିକେ। ପୁଣି ଭକ୍ତ କହିଲେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କାରଣେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କାରଣେ। ଆମର ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ନୀଳକଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରି ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ନୀଳକଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରି। ଆମର ଗୋଟେ ପିଇସି ମା ଯାଇଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ମୋର ମନେ ପଡୁ। ଇଏ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ସେଇଠୁ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ବାହାରିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। ଇଏ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ନବ ବୋଲି ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ମାଗିବ ଆଉ। ଇଏ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟିଏ ମୁଦି ତାକୁ ଦେଲେ କହିଲେ ନେଇଯା ସେ ମୁଦିଟାକୁ ପିନ୍ଧିବୁ। ମୁଦିଟାକୁ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ବି ସେ ମୁଦି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିନେଇ କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖି ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପଥର ପିତ୍ତଳ ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ପିସା ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ପଦ୍ମଚରଣ ମାନ ପିସି ଆମର କହିଲେ ତମେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲ ଚାଲ ଯିବା ପୁରୀ। ପୁରୀ ଯାଇକିରି କଣ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ହେରା ପେଟ ଖରାପ ହବ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ଦରମାରେ ଅଭଡ଼ା ନେଇକିରି ଆସିବା। ଗଲେ କୋଉଠି ଅଭଡ଼ା କିଣିବେ? ଠିକ 22 ପାବଛ ଉପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 32 ଥର ଦେଖିଛି କାଳିଆକୁ। କାଳିଆକୁ 32 ଥର ଦେଖିଛି। ଯଦି ମିଛ କହିବି କାଲି ତୁ ଆହୁରି ଖନା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପିଲାଦିନେ ଖନା ଥିଲି ଆହୁରି ଖନା ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କୁଆଡୁ ଗୋଟିଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିଲା। କହିଲା ମା କଣ ଖୋଜୁଛ? ନା ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ନା ହଉ ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ବାଣ୍ଡି ବୁଲି ନେଇଯାଉ। ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ କପଡ଼ାରେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଡାଲମା ବେସର ମଉର ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଆଣିକି ଦିଆଗଲା। ନିଅ ଦେଇଦେଲା। ଇଏ ତାକୁ ଫିଟେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଅନ୍ନ କେତେ ଡାଲି କେତେ ତରକାରୀ ଆଇଛି। ଉପରକୁ ପଇସା କେତେ ପଇସା ହେଲା ଯାଚିବେ। ପଇସା କିନ୍ତୁ ନେବେ କିଏ? ସେ ଲୋକଟା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସେ
ମାନେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପିଇସା ଆମର ଖୋଜିଲେ, ସିଏ ଆଉ ମିଳିଲେନି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଫେରିଲେ। ଆମର ସେବକ ସଞ୍ଜୟ ବଳିଆ ଯୋଉଠି ବସେ, ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କହିବିନି। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ଭାବୁଛି ମହାପ୍ରସାଦ କେମିତି ପାଇବା, ଆଉ କେମିତି କଣ ପାଇବା। ଇଏ କାଳିଆ ନନା ବି ଯାଇଥିଲା, ସଞ୍ଜୟ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ନରୀ ବାବା ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠାରୁ ଆଇଲା, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନେଇକିରି ଆସିଲା। ତମେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ରସାଦ ଦେଲା। ଇଏ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ, କେତେ ପଇସା ପଚାରିବ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ। ପୁଣି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଇଲା, ପଇସା ନବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଆଇଲା। ଆଉ କାନରେ କହିଦେଲା, ସଞ୍ଜୟର କାନରେ କହିଦେଲା ସେ କଥାଟା। ଏବେ ସେ କହିଲା ମତେ, ବଳିଆ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲା ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେ ଜପ କରୁଥିଲା। କାନରେ ତାକୁ ଚୁପ୍ କହୁଛି, ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ତୋ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ନୀଳକନ୍ଦର ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ଦର୍ଶନେ ପୁରିଲା ମନୋରଥ। ନୀଳକନ୍ଦର ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ଦର୍ଶନେ ପୁରିଲା ମନୋରଥ। କ୍ଷୀର ସବର ଦେବତା ଘର ବନେ, ଆଜି ସେ ଦିନର କଥା ପଡ଼େ ମୋ ମନେ। କ୍ଷୀର ସବର ଦେବତା ଘର ବନେ, ଆଜି ସେ ଦିନର କଥା ପଡ଼େ ମୋ ମନେ। ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ଦର୍ଶନେ ପୁରିଲା ମନୋରଥ। ନୀଳକନ୍ଦର ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପୁରିଲା ମନୋରଥ। ଆରି ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ବେସୁରିଆ କହୁଛି, ତୁ ସରିଆରେ କହୁଛୁ, ସେ ବେସୁରିଆ କିରି ତାକୁ ଧରୁଛି, କଣ୍ଠ ପଡିଯାଇଛି କି କଣ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତ ତୁମେ ସ୍ୱର ଦିଅ, ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୁଇ ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ମୋତେ ଚଳାଅ। ଭଗବାନ ସାପ ଯେମିତି ଘାଉର ବୋଲିଲେ ସାପ ବାହାରି ଆସେ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସିଏ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୀତ ଗାଏ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ବଳିଆ କେତେ ଥର ପାଇଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ କହିବି। ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି କାଲି। ଗୋପାଳ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ସପ୍ତପେଣି ନାଗ ରୂପରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରକୁ ସେ ଦେଖି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଗୋଟେ ମଜାରେ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ନା ନା, ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ କରିଥାଇ ସ୍ୱୀକୃତ, କେଶବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତାର। ସମସ୍ତେ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଟାକିକିରି କହୁନି। ସିଏ ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ଫୁଲିବେ, ମୁଁ ବି 2 ଚଟକଣା ତାଙ୍କୁ ପକେଇବି, କାହିଁ ଫୁଲିଲୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଗର୍ଭ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଯେଣୁ
ନରକ। ଗରବ ନ ସହେ ମୁଁ ତେଣୁ। ଆଚ୍ଛା ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ପଇଲା ଯେ କାଲି କହିଥିଲି ଭଗବାନ ମୀନ ଅବତାର ହେଲେ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମାଛ ଅବତାର ହେଲେ। ଆମ ଗଡିଆରେ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ହେଲେ। କଇଁଚ କଇଁଚ ଏଟା ମୋ ମନକୁ ଗଲାନି। ତାକୁ ବି କହିଥିଲି ମତେ ଯାହା ଆସେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତାପରେ କହିଥିଲି ଶୁକର ଅବତାର କଥା କହିଥିଲି। ମତେ ଯୋଉଟା ଆସେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି। ନରସିଂହ ଅବତାର। ନରସିଂହ ଅବତାର କିଏ? ଯିଏ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାସ ବଲ୍ମୀକ ତୁଳସୀ ଶାରଳା ଦାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ନରସିଂହ ଅବତାର। ନରସିଂହ ଅବତାର ପରେ ବାମନ। ଇଏ ନିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ବା ମନ ହଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ଏଇ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ବାମନ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଭୃଗୁପତି। ଭୁଲତା ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ବିରାଜିତ। ଏଇ ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଭୃଗୁପତି ଅବତାର ହେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ରାମ। ଯୋଉ ରାମ କଥା ପଇଲା ମୁଁ ପକେଇନି ସେ ପଡିଗଲା। ଲଙ୍କାକୁ କାଳେ ସେ ପୋଡିଲେ। ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡିଲେ କଣ হয় ଜାଣିଛ? ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡିଲେ କଣ হয়? କାଶି କାଶିକି ଉଠିକି ପଳେଇବ ଏଠୁ। ଲଙ୍କାକୁ କାହିଁ ପୋଡିବ? ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ତା ନା ରାଧାଶ୍ୟାମ। କହିଲା ବାବା ମୋ ଆଣ୍ଠୁଟା ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି ରାତିରେ। ମୁଁ ଏଇ ସୋରିଷ ତେଲ ମରିଚ ଟିକେ ସେ ଗୋଡରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ମାରିଦବୁ। ସିଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେଲା 2-3 ମାସ ପରେ। କହିଲା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ତତେ କହିଥିଲି କି? ନା ଏ ଯୋଉ କଟିକି ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ମାଇଲି କିନ୍ତୁ ପାରାୟଣ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ବୋଲି କଣ କହିଲୁ? କଟିକି ଲଙ୍କା ନା ହଁ ଭାଇ ଏଡେ ଲଙ୍କା ନାଲ ଲଙ୍କା। ତତେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଲଙ୍କା ତମରି ଭିତରେ ଅଛି ଲଙ୍କା ଲଙ୍ଗଳ। ବଳରାମଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କଣ? ଲଙ୍ଗଳ। କେତେ ବଢିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ କଣ ପୁରଉଛ? ଲୟାଙ୍ଗ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଜୀବନରେ। ଲଙ୍ଗଳ ସେ କଣ କରେ? କର୍ଷଣ କରେ ଭୂମିକୁ। ନିଜକୁ ଯିଏ ସମୀକ୍ଷା କରେ ସେଇ ହଉଛି କର୍ଷଣ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ କରିଛି ଯିଏ ଭାବେ ସେଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି ଲଙ୍ଗଳ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆକୁ ହାଣିବି ତାକୁ ମାରିବି ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଶାନ୍ତିରେ ମରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବା। ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ସେମିତି ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କାରେ ହନୁମାନ ବସିକିରି ଯଦି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡାକ ସେ ମଧୁବନ ଅମୁକ ବନ ସମୁକ ବନ କାଳେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି କାଳେ
ମାନେ କଣ ଛାର ଖାର କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା ହବା ଦରକାର। ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଏତଲା ଦବା, ତମେ କାହିଁକି ମଧୁବନକୁ ଭାଙ୍ଗିଲ? ତେଣୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ କବିତା ତୁରି ଲେଖା ହେଇପାରେ। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ରଖିଥିଲା ଅଶୋକ କାନନ। ଅଶୋକ ହଉଛି ଏଇ ଲଲାଟ ଚକ୍ର। ଆମ ଜୀବନ ଲଙ୍କାର ଅଶୋକ କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଲଲାଟ ଚକ୍ର। ଆଉ ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଔଷଧ। ସିଏ ଲଙ୍କାକୁ ଜାଳି ନେଇ, ଜମା ବିଲକୁଲ ଜାଳି ନେଇ। ତାଙ୍କର ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ ନାହିଁ, ଜାଳିବ କି? ମୁଁ ବଳିଆ ଦେଖିଛି ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ ନାହିଁ, ଦାଢି ଅଛି, ଦେଖିଛି, ସତ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ ତାହେଲେ ଜଳାଜଳି କଲେ? ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଦୁର୍ବାସନାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ, ସେଇ ହେଲା ଲଙ୍କା ଦହନ। ମହୁଦେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନ ମାଳି। ବହୁଦେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନ ମାଳି। हे प्रभु, ମୋ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକାୟା ଚକ୍ଷୁର୍ମିଳିतं ତେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ। ଏବେ ତ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଭାରି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ଅମୁକ ଗୁରୁ, ଆମ ଅମୁକ ଗୁରୁ, ଆମର ଅମୁକ। ଶୁଣୁ ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ବାରବାଟୀ ଚାଷ କଣ? ନା ନା ଇଏ ତଥ୍ୟଟା କଣ ସେୟାଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଆମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗାଲୁଆ, ତମେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗାଲୁଆ। କିଛି ଦେଖିନା, ଉପଲବ୍ଧି କରିନା, ଖାଲି ଗପୁଛ ଗପୁଛ। ଇଏ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ହଉଛି 12 ଦଳ ପଦ୍ମର ଚକ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଏଇ ଚକ୍ର ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେ ବାରବାଟୀ ଚାଷ କଲା। ଗାଲୁଆ ମାନେ ମିଛୁଆ ଲୋକଟା ସତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ତା ଉତ୍ତରିଆଟା ଘର ଭଙ୍ଗାଟା ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଗଲା। ଏଇ ତ ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବଲ୍ମିକ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଅଜାମିଳ ପୁଅ ନାମକୁ ଧରିକି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ, ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ସେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଛୁ ଯେ ତା ପୁଅ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷରେ ଇଏ ଜଗତ ଚାଲିଛି। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ପୁରାଣ, ବାଇବେଲ, ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ, ତ୍ରିପିଟକ ସବୁ ଚାଲିଛି ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ। ଇଏ ଯେମିତିଆ ମନର ଲୋକ ତାକୁ ସେମିତିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ଯାର ଯେ ମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ଭାବ ମୁଦିୟ ଈଶ୍ୱର କି। ଯାର ଯେ ମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ନାମ ମୁଦିୟ ଈଶ୍ୱର କି।
ମନ ଯେଡ଼େ ତା ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସବୁ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ଜାଣିଗଲେ ଆପଣ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତେବେ ବଳିଆ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କହୁ ପାଠ ପଢିକିରି କହୁଛି। ଯାଉନା କୋଲର ସ୍କୁଲରେ ମୋ ଖାତା ଦେଖିବ। ଆମ ଚକ୍ରଧରକୁ ପଚାରୁନା ଆମ ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ମୋ ନମ୍ବର ସବୁ କେତେ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ। କିନ୍ତୁ କହୁଛି କରୁଛି ଆହୁରି କହିବି ଆହୁରି କରିବି ଲେଖା ହେଇ ରହିବ ଇତିହାସରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ପାଠରେ ନାହିଁ କି ସାଠରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାର ପାତ୍ର। ମୋ ପାଠ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ମୋ ସାଠ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଧର ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମତେ ମଧୁସୂଦନ କର ଶିଖେଇଥିଲେ ମୋ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଟିଚର। ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେଇ ତିନୋଟିକି ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି ଭିତରେ। ଓମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦେଖିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ତ ଆସିବନି, ମୁଁ ଆଉ ମହିଷରୁ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଡଙ୍କା ପକେଇ ଡାଲି ଗୋର ଡାଲି ହେଲା ପାଣିଆ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଆଣେ। ଇଏ କଥା ସବୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇକିରି କମଳ ଘୋଡେଇ ଶୁଏ। ଖରା ଦିନେ ଶୁଏ କମଳ ଘୋଡେଇ, ଶୀତ ଦିନେ ଶୁଏ ଏସି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଶୋଇକିରି ମୁଁ କଣ ଭାବେ କି କୋଉଠି ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠି କଣ ଆସିବ ଏ ଭାବେ କି ଭାଇ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଭାବେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେତିକି କଥା ମୋର ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେ ଗୀତଟି ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନ ଉଡ଼ାଇବ ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ। ସବୁ ତ ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ଯେ ଦେବି। ବାୟାଙ୍କୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦବୁ। ବାୟା ନୀରବ ରହିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କହିଲେ, ପାଟି ଫିଟେଇକିରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର 3 ହାତ 3 ଗୁଣ୍ଠୁ 8 ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତାକୁ ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇ ଆଉ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବି। ତାମାନେ ଜୀବନକୁ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇ ଆଉ ଜୀବନ ପରେ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାରି ଦଉଡ଼ି ତ କାଟି ସାରିଲେ ଆଉ କିସ ଅଛି ଡରାଇବ। ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖନୀ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୁଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇବୁ ନାହିଁ,
ହଉ ଜନନୀ କୁଶଳ ଜନନୀ ଗାଇବା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ପୁରା ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେବେ ସବୁ କଥା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସବୁ କଥା ବି ଠିକ। କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ସୁନାର ଭାରତ, ସୁନାର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ପିତ। ଆଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ମଠ ଧରି ସରକାର କେବେ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ, ଆକୁ କଲେଜ କରିବୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ପଳେଇ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳେ ଯୋଉ ଘରଟା ମଝିରେ ହେଇଛି ସେଇଠି ମୋର ରହିବି। ଇଏ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ବେଡି ପାଖରେ ତମ ଘରକୁ ବାହାରା। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ନିଜ ବାହାଦୁରୀ ଗପିବା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମାବତାର, ବଳରାମ ଅବତାର ଗଲେ। ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାହୁ, ଇଏ ବାହୁର ବଳ। ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ମହାବାହୁ, हे महाबाहु। ଥରେ ଡାକିବ, ଥରେ ଡାକ, ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଡାକିଲନି କି? ଗୀତା କେମିତି କହିଲେ? କିରୀଟିନଂ ଗଦିନଂ ଚକ୍ରହସ୍ତ ବିଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଯେନୈବ ରୂପେଣ ଚତୁର୍ଭୁଜେନ ସହସ୍ରବାହୁ ଭବତି ବିଶ୍ୱମୂର୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ତୀର୍ଥକୁ ଦେଖିଲ, ସଭ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲ, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର, ଜଣେ ଫାର୍ମର, କୃଷକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିଦେଲ, ସେଇ ପୁରା ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିକି ଲାଭ କଣ? ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳିଆ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ କିଏ? ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉଠି ଅଛି, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଜଣେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଇଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏମିତି ଗଲା ଭଲ ସୈନିକ, ଯେତେ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ବୁଦ୍ଧ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କଳ୍କି। କଳ୍କି କିଏ? ନା କଳା ଧଳା ଘୋଡାରେ ଚଢି ଆସିବେ। କଳା ଧଳା ଘୋଡା ଚଢିକି ଆମ ଜଗତପୁରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଅସ୍ତ୍ର କଣ ଆଣିବେ? ନାଇଁ 12 ହାତିଆ ଦିଟା ଖଣ୍ଡା ଆଣିବେ। ସିଏ 12 ହାତ ବୁଲଉ ବୁଲଉ ଗୋଟେ ବମ୍ ଫୋପଡା ହବ ଯେ, କଳ୍କି ବି ବମ୍ ଚିଟପଟା। ଏ ସବୁ ନୁହେଁ, ଆସମୋ ହୃଦୟ ରାଜା ଘେନମୋ ପ୍ରେମର ପୂଜା ହୋଇବି ବୋଲି ତୋ ପାଦ ରଖିଛି ଆସମ ହୃଦୟ ଘେନମୋ ପ୍ରେମର ପୂଜା ହୋଇବି ବୋଲି ତୋ ପାଦ ରଖିଛି
ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनकु सुमर माला भक्ति चन्दने भोला मनकु सुमर माला भक्ति चन्दने भोला होइबी होई गोपाल रखिछि बारे बारे आके गुरु रहिछ मौने गुरु बारे बारे आके गुरु रहिछ मौने गुरु। अज्ञान को छेदन करिबा पई प्रकृतरे जे गुरु आसीचंती बेपारी गुरु बहुत गले किंतु प्रकृतरे जे गुरु आसीचंती सेई होउचंती कल्की वो पाई चैतन्य नित्यानंद होउचंती कल्की राम चैतन्य नित्यानंद कल्की राम तापरे आउ किए आसिले आसतु असुविधा कौन जिते आसवे सेते भल ये कही हरेर नाम केवल यहाँ संस्कृत कह इच्छा हो तो मूर्खटा कहीं संस्कृत कह तेरे सज्जन यही होउचंती जगन्नाथंकर दर्शन यही जगन्नाथ होउचंती मीन कच्छप शुकर नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम राम हलधर बुद्ध कल्की किंतु भागवत आहरी अवतार नारद गोटे अवतार तेणु सज्जन खाली गपिले समय जाऊँगी मु गपी देवी राति शोपारि निज हबनी काली राति गोटाए बेले उठिकी आसन कली निज हौनी कौन कर तेणु सज्जन आपण मैंने समस्ते आज आइले मो राण पकईकि कौन प्रसाद पाइक जदि नजी प्रसाद न पाइब मनटा भारी दुख हम मो आयुष कमिज मो बो बसंत देवी बसंत ऋतु मत जन्म देते गीतार देखाई ऋतुरात बसंत मो पुओ प्रज्ञा गीतटी प्रथम मो बो बसंत ना बोलिला मत भारी भल लगे कौटी लिखी मोर मन ना भगवान गीतार कहते मु हूँ ऋतुरात बसंत ये सुंदर कथा बसंत ऋतु चैत्र शुक्ल षष्ठी से मातृगर्भरु ये सेवक अधम बलिया जन्म होता तारी आशीर्वाद आज आपण मान गोटे बलिया कथा कहूँ पुणी जिते बड़े जीवी जन्म जन्म धरी से माँ से बापा से माने ही मोर दरकार मु खाली मो बापा माँ कहूनी ए फटो गुड़िक देखु मु चारोटी की बापा डाकुली चारोटी की बोहू डाकी मोर ओना दुईटा पीसी अच्छा अनेक तीन टा पीसी गले ना मोर तीन जन पीस दी जन पीस दिए मो माउसी मौसा गले मु समस्त को भावे ये दुनिया रे समस्त होउछन्ति मोर
କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଉ କହିବାନି। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଧର୍ମ କହିଲେ ମୁଁ କହୁନି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ବାଟରେ ଚାଲୁ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହଉ। ଗୋ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଗାଈଟିଏ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରନ୍ତୁ, ଦଧି ପାନ କରନ୍ତୁ, ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଘାସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗାଈ ଖାଇବେ। ଶେଷରେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ 5 ଦିନ ଧରି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନୀରବରେ ଆସି ବଳିଆ କଥା ଶୁଣିକିରି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ମତେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଫକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଅଫିସରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ମୋର ବୋଉ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି, ସେ ଭାଗଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଗଲା, ଆଉ 3 ଭାଗଟା ଦେବେ। ଆଉ ତେବେ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରେମର ଭିକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା କରି ଆଜି ସେବକ ବଳିଆ ଏଇ ଦାଢ଼ିୟତା ଭକ୍ତି ଲେଖିବି, ତାକୁ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ପଢ଼ିବାରେ ଏତେ ସମୟ ମାନେ ମୁଁ ଏ ସମୟ ପାଇବି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ନାମ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଯିବେ ମୋ ରାଣୀ। ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि बोल, 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 हरि बोल,
Hare